नमस्कार मु सुप्रिया 2026 रथयात्रार गोटे गुरुत्वपूर्ण चरण शेष होईछि। रथारूढ़ होई चतुर्धा विग्रह गुंडीचा मंदिर आड़क अग्रसर होइछन्ति एवं शेष खबर सुधा मार्केट छक निकटरे बलभद्रंकर तालध्वज रथ, मरीचिकोट छक निकटरे सुभद्रांकर दर्पदलन रथ एवं कालिया सान्तंकर नंदीघोष मात्र किछि बाट गड़ी अटकी जाइछि एवं आसंता काली 9:30 समय सकाळ 9:30 पुणी थरे रथ टणा जीव एभली निष्पत्ति प्रशासन तरफ निया जाइछि। तेबे आजिर रथयात्रा किभली थिला, प्रस्तुतिर प्रतिफलन केमिति देखागला एवं समस्तଙ୍କ मनरे जो गोटे विराट बड़ प्रश्न रहिछि जे टाहिया कुआडे गला, टाहिया काहींकी नथिला कालिया ठाकुरଙ୍କ मुंडरे, ए प्रश्न सहित आमे अधिक आलोचना करिबा। पुरीर बुद्धिजीवी हरिशंकर मिश्र वरिष्ठ स्तंभकार आम सहित रहिछन्ति। हरिशंकर बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। प्रथमे तो आपण पुरीर जो वातावरण रहिछि, जो भक्तिमय परिवेश रहिछि, से परिवेश रे आपनको केमती लागुछि प्रथमे प्रतिक्रिया जानिबी, तापरे प्रसंग भीतर को जाइबी। जय श्री जगन्नाथ। आज्ञा जो आज जो रथ यात्रा रे जो विभ्राट घटी ये विभ्राट मध्य गोटे निश्चित भाव में आमर सरकार अन्यतम चेतावनी। इथरे आदौ संदेह नहीं। लोक 2 जन मृत्युवरण करछन्ति, अनेक लोक बर्तमान मृत्यु सह संग्राम करछन्ति एवं अनेक लोक गुरुतर आहत होकर चिकित्साधीन अच्छी। किंतु मुझे गोटे जिन आपन कहबी जे आम हुए प्रस्तुति बैठक प्रथम टी आरडीसी, द्वितीय मंत्री, तृतीय मुख्यमंत्री द्वारा करा जाए। से जो बैठक 3टी करा जाए, सबु 3टी बैठक रे सबु प्रकाश पाला सबु हेइची, बाकी जहाँ बाकी अच्छी सब हो। अच्छा, ताकू सबुथु बड़ी गला आज्ञा पुलिस विभाग। पुलिस विभाग बड़ बड़ ऑफिसर माने बारंबार पुरी को आसिले। पुलिस विभाग बहु आईपीएस एवं ओपीएस अधिकारी प्राय ओडिशार सबु थाना ऑफिसर मान को पुरी को अणाला एवं कहगला जे जल स्थल आकाश पथरु आमे भिड़ नियंत्रण करिवु एवं आमे सीसीटीवी कैमेरा रखिबु एवं तार नियंत्रण कक्ष को सबु आमर तापरे नजर रहिथिबो। कौन जगह में भिड़ है मात्र के आम लोक पहुंची भिड़ को नियंत्रण मुक्त कर भिड़ नियंत्रण करेंगे। ताले सेटा कहीं हो पारा नहीं, से प्रश्न जदि आम आलोचना करवा ताले निश्चित भाव में पुलिस विभाग प्रति अंगुली निर्देश होउछि। द्वितीय आपण पचारे टाहिया। आज्ञा देखंतु प्रथमे आपनको आज अडुआ लागिला कि नहीं? आमे तो दृश्य देखिकरी हमको अडुआ लागिला। सुनतु आज्ञा, गोटे मुंडे टाहिया होची महाप्रभुंकर गोटे माने मुख्य श्रृंगार। जेतेबेले महाप्रभु रथरु घर को जाती बा घरु रथ को आसती सब बेले टाहिया लगी जाती। महाप्रभु होचंदी श्रृंगार प्रिय। टाहिया को हली हली की सेतले करती पहंडी करती, ताहाकू नेकी मध्य अनेक कवि सुंदर सुंदर गीत लिखिछंती। आज से दृश्य देखा न मिला निश्चित भाव में केवल मु नुहे समस्त जगन्नाथ प्रेमी को निश्चित आज से आघात लगी। कौन हेइथिबो काहे कि टाहिया नथिला कोन हुए तो आमे तो जानिछु विगत वर्ष मान करे टाहिया कौन सी बड़ बड़िया घर को जाए जदि से बड़ी किछि गोटे मिली भगत हेइथिबो प्रभुंक श्रीअंगरे लागि न हेले से टाहियार माने कोन? से टाहियार माने किछि नहीं। जदि जानि सुनि कि हुगुला भागे बांधी दिया जाइथिबो एवं टाहिया जो खसी जाइथिबो भूमि स्पर्श करिथिबो ताले ताकू आ से व्यवहार हेइ परिबोनी बोली निर्णय आसीथिबो, तापर सा कड़ाई हेइथिबो। या भी हेइ पारे, कारण 7 5 जेतले टाहिया लागि हुए तापर जो महाप्रभु आछिनि बाहर को मुंडे टाहिया नाही। अच्छा, बलभद्रंकर सुभद्रांकर तो टाहिया थिला, ताले महाप्रभु टाहिया बेलू कोन वर्षा इमिति हेइथिला जे टाहिया कोडे पळेला। या परे निश्चित भाव में कौन सी गोटे जुक्ति सेठी मु शुणुतली, जणे प्रतिक्रिया दउतले वरिष्ठ सेवायत जे वर्षा जेहेतु थिला सोलो जरी जंबुरा फूल सब ओजनिया हेइ जिवो बोली करी ए कथा हैला। तो ये तो आषाढ़ पर्व सब बेले तो वर्षा हुए, तो एथिरे कोन नुआ कथा वर्षा होबाटा तो नुआ कथा नुहे। वर्षा कोन एटा प्रथम वर्ष ला रथ इतिहास रे कोन केबे वर्षा हेइनी? इतिहास रही। अच्छा, अपर पक्षे जदि महाप्रभुंकर पहंडी बेले मुंडे टाहिया नथिबा
ଯଦି ହୁଏତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ନା, ସେ ତ ମନୁଆ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଯଦି ମନ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ବା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଲେ ସେ ହୁଏତ ତାର ଫଳ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂସ୍କୃତିର ପରିପନ୍ଥୀ ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚିତ ଧାର୍ମିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହବା କଥା। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ବିଭ୍ରାଟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆମର ରଥ ଅନୁକୂଳ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ରଥ ଅନୁକୂଳ କରାଗଲା କର୍ମକାଳକୁ କର୍ମକାଳ ହେଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ଚତୁର୍ଥୀ ଗୋଟେ ରିକ୍ତା ତିଥି, ରିକ୍ତା ତିଥି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତାହା ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳ ବେଦୀରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୋଳ ଏଥର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଞ୍ଜି ଯୋଉଟା ପଢାଯାଏ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳ ବେଦୀ ଥାନ୍ତି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ପଢାଯାଏ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ପଢାଗଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ପଢା ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଚାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାପ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ବିଧି ଉପରେ ଗଜପତି ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଳତି ଲିଭିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଗାର ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେ ସେବାୟତ ଓ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହେଇ ତାହା ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସବୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଆଗରୁ ମିଳିସାରିଥିଲା। ଇଏ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ତାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ତାପରେ ସତର୍କ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ବା ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଏ ଯାତ୍ରାଟି ସୁରୁଖୁରୁ ହେଉ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ କେବଳ କହିଦେଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଅହମିକାର ପରିଣାମ। ଏଇ ଯୁବତକ ଅହମିକା ଯେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବୁ, ଆମର ବହୁତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ରଖିଦେବୁ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଦେବୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଇଏ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ପରିଣତି। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପରିଜନ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆନ୍ତୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କାମନା କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାଟା ହଉଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯୋଉଟାକୁ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତ ପୁରୀ ସହରରେ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀ ସହର ଅଧିବାସୀ। ଏହି ପୁରୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଦିନ ରଥ ନ ଲାଗେ, ପୁରୀ ସହରରେ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ହୋଇ କିଭଳି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସାର୍, ଯୋଉ କଥା ଇଏ ତ କିଛି କଥା ରହିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ତିଥି ଅତିଥି, ଭାବନା ଏସବୁର କଥା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଦି ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେଇକରି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର କରାଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହବନି, ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ୍ ଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲେ ଲୋକ ରୋଗୀ ଯିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସେଇଟା କାହିଁକି କାମରେ ଲାଗିଲାନି? ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ତା ବାଟରେ ରହିଲା, ଲୋକ କେମିତି ପୁଣି ଦଳାଚକଟା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର କରାଯାଇଥିଲା ରଥ ଠାରୁ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯିବ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗହଳିଟା ହଉଥିଲା ରଥ ପାଖରେ। ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ରଥ ପାଖରେ ଗହଳିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ରଥ ପାଖ ଗହଳି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ଭିଆଇପିଙ୍କ ଗହଳି? କର୍ଡନ ପାସ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ତାର କୌଣସି ସ୍ଥିରଚିତ୍ର ବା ଦୂରଦର୍ଶନ ବା ଯଦି ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କର୍ଡନ ଭିତରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋକ ରହିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ, କିଏ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ, କିଏ ଦୟାରେ, କିଏ କାହା ସେ ଗୋଡାଣି ଯାଇଛି, ଏଭଳି ଲୋକାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଗଲା, ସେଠି ବଡ ବଡ ଅଫିସର ମାନେ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ତାରି ଭିତରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାରି ଭିତରେ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଠିକ କଡନ ଏପଟେ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଗହଳି ହେଲା, ସେଠି
କେବଳ କେବଳ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଏଥିରେ ଘୋର ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଅହମିକା ବା ଗର୍ବ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ସହି ନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ନ୍ୟୁନ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍रणिपात କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପି ମାନେ ବିକେରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସେ ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଗେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅହମିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିଦବା, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗାଳି ସହିବେ, ଗର୍ବ ସହିବେନି। ତେଣୁ ଅତି ତ ଗର୍ବ ଭଲ ସେ ଏଇ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟାହିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଆସିଲେ ଟାହିଆ, ତେଣୁକରି ଆପଣ କାହିଁ ଟାହିଆ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଏଭଳି କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଜବାବଦେହି ନୁହେଁ ନା, କାରଣ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ ଆମେ କଣ ଯୋଉ ତାହେଲେ ଆମେ ମଠ କଣ ଯୋଉ ମଠ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଟାହିଆ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତ ଚାହୁଁଥିବେ ନା ତାଙ୍କ ଟାହିଆ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସେବାଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେବାଟି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ସେବା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଇ କଥା ତାହେଲେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଁ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ସେଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ହୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଟାହିଆ ଆସେ, ହୁଁ ରଥ ଚକ ତଳେ, ରଥ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରବାଡକୁ ଉଠନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେବକ ମାନେ ସେ ସବୁ ସୋଲ ଫୁଲ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ବେତ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଯୋଉ ଟାହିଆଟି ସେଇଠି ଥାଏ। ହୁଁ ସେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଶ। ତ ଆଜି ତାହା ଯେମିତି ଯଦି ଲାଗିଲା ଠିକ ଯେ ମୁକୁଟ ବିହୀନ ରାଜା ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ନଥିବା, ଯୋଉ କବି ମାନେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଟାହିଆ ହଲୁଛି କାଳିଆ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗୀତ ତ ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଆଜି ଯୋଉଟା ଟାହିଆ, ଯୋଉଟା ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଲାଗିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯୋଉ ମଠାଧୀଶ ମାନେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥାଏ ଯେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଟାହିଆ ପିନ୍ଧିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଥିରେ ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଟାହିଆ ନ ଲାଗିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା। ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ହେବ, ନିନ୍ଦା କମ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି, ଏଇ ଟାହିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ନଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କାହିଁକି ଦରକାର। ଏମିତି ହଉଛି ସାର୍? କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସମୟ ମିଳେ, ଯୋଉଥିରେ ରଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, କିଏ କେତେବେଳେ ବୈଠକରେ ବସିବେ, କାହାର ବୈଠକ କେବେ ହବ, ଏସବୁ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ 3ଟି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପୁରା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଘଟଣା ମାନ ଘଟୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା ଭଳି ଘଟଣା, ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ଏଇଭଳି କଥା କଣ ମାନେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି ନା ଆଉ କିଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ର ରଥରୁ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାପରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଥାନ୍ତା। ସେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଦଳା ଚକଟାରେ ଲୋକ ମଲେ, ତାର ଯଦି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦଳା ଚକଟାର କାରଣ, ନିରାକରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ନ ହେବା ଫଳରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ କୌଣସି ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ସେ ଭୁଲର କାରଣ ସେ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କାରଣକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିରାକରଣ ଏମାନେ କରିବେ କିପରି? ଏମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ବିଶେଷତଃ ମୁଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କହୁଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତ ଆମର ଏଠି 3ଟି ଯାକ ବୈଠକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଡିଜିଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଥର ବୈଠକ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ ଥର ବୈଠକ ହେଇଛି।
ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ରିହର୍ସଲ ବି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ କରାଯାଉଥିଲା ଏଗୁଡା ଖାଲି ବୋଧେ ଖାଲି ଶୋ ବାଜିଥିଲା ୟା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା ସର୍ବୋପରି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅହମିକାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଏଭଳି ଏକ ଆଜ୍ଞା ଅସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଦିନ ଇତିହାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଏହାକୁ ଯେତେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟରୁ କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ କିଏ ଜବାବଦେହି ହବା କଥା କିଏ ଆସିକିରି ସାମ୍ନାରେ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇଆ ହେଇଛି ବୋଲି କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଠଉରଉଛେ ଯେ ଏଇଆ ହେଇଥାଇପାରେ ଭିତରେ ଏଇଆ ହେଇଥିବ ବୋଲି ସିଏ ବିନା ଟାହିଆରେ ଆସିଲେ କି ଏଇ ଘଟଣା ହେଇଥିବ ବୋଲି 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆହତ ହେଇକିରି ଏଇଭଳିଆ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଏ ଜବାବଦେହି ହବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଆଇନତଃ ନେବା ତାକୁ ତ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସିବ ତାକୁ ବିଚାରପତି କରିବେ ହଁ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କରିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା ସେ ତଦନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କମିଶନର କିଛି ମାନେ ହଉନି କାରଣ ଆମେ ନାଇଁ ବହୁତ ତଦନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ଦୋଷ ଆମର ହଉଛି ତ୍ରୁଟିଟା ମାର୍ଜନୀୟ ଦୋଷଟା କ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଅଛି ଦଣ୍ଡନୀୟ ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧ ହେଇଥିବ ଅପରାଧ ହଉଛି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଆଇନରେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମତଃ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଘଟଣା ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କହିଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ସମସ୍ତର ଯାତ୍ରାର ଯଜମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ତେଣୁ ଗଜପତି ନିହାତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧାନରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ତାର ଦଶାଂଶ ହୋମ ଏବଂ ତାର ଦଶାଂଶ ତର୍ପଣ ତାର ଦଶାଂଶ ମାର୍ଜନ ଏବଂ ତାର ଦଶାଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯାତ୍ରାର ଯଜମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ତେଣୁ ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଯାହା ହେଉଛି ତାହାକୁ ହୁଏତ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଜପତିଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବ ଥାଏ ବା ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଗଜପତି ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛି। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ବାଧା ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ସେ ଦାୟୀ ଯଜମାନ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା କି ହୁଏତ ଯେମିତି ବଳଭଦ୍ର ବେଳେ ଆମେ କହିବା ଫଳରେ ସେ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଗଲେ ବା କିଛି କଲେ ନାହିଁ ହୁଏତ ନ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଯିଏ ଅପରାଧ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା ଯଦି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଅପରାଧ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାନ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଭାବ ସମର୍ପଣତା ରହେ ସେଠି କେବେ ଆଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରାଯିବା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ମୁରୁଜ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ ହଁ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଛି। ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା କି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅହମିକା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହୁଁ ଆମର ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ କୌଣସି ଏକ ଯଦି ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ରଥକୁ ଶୂନ୍ୟ ରଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନିଜ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଲୋକ ସେଇମାନେ ରଥ କଡ଼ନ ଭିତରେ ରହିକିରି ଅବାଧରେ ରଥ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅପରାଧ ମୁଣ୍ଡଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ଭାବାବେଗକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାହାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହେଲେ ପାପଟା ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଖକୁ ଯିବ କାରଣ ୟାର ଭାବାବେଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାର ଅନ୍ତତଃ
ଆମର ଯେଭଳି ଅଛି ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି କେହି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ବିଫଳତା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାର କେମିତି ଶୀଘ୍ର ତାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଫେରି ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶାସକ ନିହାତି ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆଧାରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜେ ଚାରିଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ସେ ନାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରପେକ୍ଷ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହବା ଅର୍ଥାତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ଧର୍ମ ନା, ବିଧର୍ମୀ ହବା ବୋଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଯିଏ କହୁଛି ତାର ନାଇଁ, ଧର୍ମ ଭାବ ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ଏ ଦେଶ ତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ, ତେଣୁକରି ଜଣେ ନାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ନାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଧର୍ମ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇପାରିବ। ମଠାଧୀଶ ମାନଙ୍କର ନା ପରାମର୍ଶ ଏ ନିଆଯାଇପାରିବ ତ ଯେ ଯାଇଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ନିହାତି ଅଧିକାରୀ ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ନେତାଗଣ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଆସିଥିବେ ସବୁ ଯେ କେମିତି ହଁ ଭଲରେ। ହଁ ଆମେ ତ ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାଙ୍କୁ ହୁଁ ତା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ହୁଁ ସେ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସେ ହୁଁ କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ହୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ସତ୍ତ୍ୱେ ହୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦଉନାହିଁ। ହୁଁ ଯୋଉଠି ହୁଁ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ହୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ କଟେଇବାକୁ ସେ ହୁଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଁ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହୁଁ। ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟଟା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେତେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ମୁଁ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଟାହିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଟାହିଆକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଦେଖୁଛୁ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସେବାୟତ ତାକୁ ଅ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସେବାୟତଙ୍କ କଥାରୁ କିଛି ସଂକେତ ବି ମିଳୁଛି। ଯଦି ବି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଟାହିଆ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ଟାହିଆଟି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଥିବ। ସେ ଟାହିଆ ତ ଶେଷରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ବା ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ତ ସିଏ ତ ପୁଣି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବା କଥା। ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି କି? ନା ସେ ଟାହିଆଟା ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁମୁଟ ଭିତରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାହିଆ ନଥିଲା। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ 22 ପାହାଚ ପହଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଟାହିଆ ନଥିଲା। ହୁଁ ତେଣୁ ଟାହିଆ ଅପହୃତ ହୋଇଛି ବା ଟାହିଆଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟାହିଆ ନଥିବା ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଗ୍ନ ନଗ୍ନ ନ ପୂଜୟେତ୍। ଯେତେବେଳେ ଟାହିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବା କଥା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ରଜାର ମୁଣ୍ଡରେ କିରୀଟି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କାଳିଆ ରାଜା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିରୀଟି ହଉଛି ଟାହିଆ। ଯେତେବେଳେ ବିନା ଟାହିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏହା ମୂଳରେ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା, ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ ନାହିଁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ହଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷଟା ରହିଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତାହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତି ବା ଏ ହଁ। ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। କିଏ କାହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଆଉ ତଦନ୍ତର ପରିଣାମକୁ ଭୟ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେ ପୁଣି ଆସିନଥାନ୍ତେ, ପୁଣି କଡ଼ନ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ଭଲରେ VIP ଦର୍ଶନ କରିନଥାନ୍ତେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଫଟୋ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯାଇନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଥିଲା ତଦନ୍ତ ବୋଲିକିରି କହିକିରି, ସିଏ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ। ଭଲ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ସିନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ମୁଣ୍ଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି?
ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଆଜି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁତେ କରିପାରିବେ। କ୍ଷମତା ଅନ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ସେୟା ହେଇଥିଲା। ପରିଣତି କଣ ହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଅନ୍ଧ, ଏହା କେବେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିବେନି। କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ହରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାନାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ବାନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଆପଣଠୁ ଜାଣିବି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଇସ୍କନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚିଠି ଲେଖା, ଏସବୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିଲେ କି? ମାନେ ଇସ୍କନର ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁ ରଥ ବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତି ପୁରୀରେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ ହେବା ବା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଲେ କି? ନା, ଆଜି ସେଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଚିହ୍ନୁ ତାଙ୍କର ଗେରୁଆ ପୋଷାକରୁ। ହଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇସତ ଲାଲ ଟିକେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଫିକାଳିଆ କଲର ହଁ ପୋଷାକ ହଁ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ ହୁଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ରଙ୍ଗ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ପୁରୀକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା ତାହା ପାଇନାହିଁ। ତାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ କହିବା, ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ କହିବା ସେ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ନୀରବ ରହିଯିବା ଭଲ। ଦଦ୍ର ଯତ୍ର ବକ୍ତାର ତତ୍ର ମୌନ ହିଁ ଶୋଭନ। ହୁଏତ ହୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେମାନେ ନୀରବ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଅନେକ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଭଲରେ କେମିତି ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳୁ ରଥ ଟଣାଟି ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ ଯେ ଏତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି କାହିଁକି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯଦି କରାଯାଉଛି, ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଫଳ ହେଉଛି? ସେଇ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତାର କଥା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପରମ୍ପରାର ବିଫଳତା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସମୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଲେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।